Very happy morning to all students. So today we are going to see about the Unit 4 ledger accounts. So இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி நீ ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் நான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து சம் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ். ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 1. ஸோ பேஜ் நம்பர் நியூ புக்கில் கொஞ்சம் வேரி ஆகிருக்கும், அதை பார்த்துக்கோ. ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 1. ஸோ ஜேர்னலைஸ் தி ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் போஸ்ட் தெம் டு லெட்ஜர். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஜேர்னல் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் வி கேன் போஸ்ட் இன் டு த லெட்ஜர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2016 January 1. 2016 January 1 started business with cash rupees 10,000. Then second transaction, fifth anniki, paid into bank rupees 5,000. So ஏழாம் தேதி purchase goods from Ram for cash. Purchase goods from Ram for cash rupees 1,000. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் சம் அப்படின்றதுனால ஸோ மூணு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜேர்னலைஸ் பண்ணிட்டு we can post into the ledger. So the first sum, journal. So journal in the books of. ஸோ இதில் வந்து நேம் கொடுக்கல. ஸோ யார் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற நேம் கொடுக்கல. ஸோ அதனால நம்ம என்ன செய்யலை அப்படின்னா இங்கே நேம் போடலை. ஸோ ஜேர்னல் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் டேஸ், தென் டேட், பர்டிகுலர்ஸ், எல்எஃப், டெபிட், கிரெடிட். ஸோ டேட் போட்டுக்கோ, 2016 January 1. 2016 January 1. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். ஸோ உனக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி போட தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும். ஸோ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், we can take it as a capital. We can take it as a capital. தென் என்ன பண்றாங்க, கேஷ் வச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ கேஷ். ஸோ the two aspects you have first understand and first identify. You have to identify the two accounts. The first one is cash account, then another one is capital account. Here the sum itself, the name is not mentioned, so we can take it as a capital. So cash and capital, started business with cash. So when a journal entry, cash comes in. Cash comes in. Here journal entry is 2016 January 1. Cash account debtor to capital account. Cash account debtor to capital account, 10,000, 10,000. We have to write the narration for that. Started business with the cash. So this is the first journal entry, cash account debtor to capital. Then second transaction is fifth, date 5, paid into bank rupees 5,000. Paid into bank rupees 5,000. So the two aspects is, one is bank, another aspect, another account is cash. One account is bank, another account is cash. Here bank is the receiver. Bank is the receiver. Personal account. So personal account, debit the receiver, credit the giver. Here banker is the receiver, so debit. So bank account debit. So cash is the real account. Cash is the real account. So real account rules, debit what comes in, credit what goes out. Here the cash goes out, so you have to credit it. So the journal entry is for 5. So the date 5. So bank account debtor to cash account. So bank account 5,000 to cash account 5,000. Bank account 5,000 to cash account 5,000. So within bracket paid into bank. Within bracket paid into bank. Then second transaction is over. Then the transaction third, date 7, is purchase goods from Ram for cash.
for cash. Here the name is also specified. So here the name is not important here because the purchase goods for cash. The credit transaction alone we can give importance to the name. Here is the cash transaction, so we can not given the importance to the name. So here the two account is, one is cash, so another account is purchase. One is cash, another account is purchase. So both the two accounts are real accounts. Both cash as well as the purchase, we can call it as a real account. Here real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Here purchase goods comes in, so purchase goods comes in, so purchase account debit. Here cash goes out, so cash account is credit. So the third journal entry is, so date 7, purchase account debtor to cash account, purchase account debtor to cash account. So within bracket, purchase goods from Ram for cash, purchase goods from Ram for cash. So the only 3 journal is given, so we have posted it in the journal. Now we can post into the ledger. So in the previous class we have discussed about the theory point of the ledger as well as the format of the ledger accounts. Now we can post it into the ledger. So you have to take both sides on your notebook. For posting the ledger accounts. So உன்னுடைய நோட்ல 2 பேஜையும் யூஸ் பண்ணணும் லெட்ஜர் போஸ்டிங்க்கு. இப்ப ஜர்னலுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் சைடு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கோம் உன்னுடைய நோட்ல. சோ லெட்ஜர் போஸ்டிங்க்கு உன்னுடைய நோட்ல போத் சைட்ஸ் 2 சைடுமே நாம யூஸ் பண்ணணும். அப்ப 2 சைடையும் யூஸ் பண்றப்ப சோ 2 பேஜுக்கு சென்டரா ஹெட்டிங் போட்டுக்கோ, லெட்ஜர் இன் த புக்ஸ் ஆஃப். சோ இந்த சம்ல நேம் கொடுக்கல, அதனால டாட் வச்சிரோம். சோ லெட்ஜர் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் 2 பேஜுக்கு சென்டர்ல ஹெட்டிங் போட்டுக்கோ. நேம் கொடுத்திருந்தா இங்க நேம் எழுதணும். சோ இந்த சம்ல நேம் கொடுக்கல, அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டாட் வச்சுக்கோ. சோ இது எல்லாமே டெபிட் சைடு போடும். உன்னுடைய நோட்ல வந்து உனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து we can call it as a debit side. சோ உன்னுடைய நோட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, உனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா we can call it as a debit side. So on the debit side we have 4 columns, that is date, particulars, JF, amount. So date, particulars, JF, amount. So we have already discussed in the theory point of view itself. So the 4 columns about JF, there is journal folio number. So we can make 4 columns on the debit side. So debit side நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா உன்னுடைய நோட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறத டெபிட் சைடுன்னு சொல்றோம். டேட், particulars, JF. So you have to put a line for JF and amount. So உன்னுடைய நோட்ல கிரெடிட் சைடு வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு. ஸோ உன்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடை வந்து கிரெடிட் சைடுன்னு சொல்றோம். உன்னோட நோட்ல உனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து you can call it as a credit side. So இந்த பக்கமும் 4 columns would appear. So date, particulars, JF, amount. So date, particulars, JF, amount. So first திரும்ப சொல்றேன். So 2 பேஜுக்கு சென்டரா 2 பேஜ் யூஸ் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யூஸ் பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு யூஸ் பண்ணணும். சோ உனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா டெபிட் சைடுன்னு சொல்லுவோம். உன்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெபிட் சைடுல இருக்கிற டெபிட் சைட சொல்லுவோம். உன்னுடைய நோட்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட வந்து கிரெடிட் சைடுன்னு சொல்றோம். சோ 2 பேஜுக்கு சென்டர்ல லெட்ஜர் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் நேம் போட்டுக்கோ. சோ டெபிட் சைடுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உன்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல டெபிட் சைடுன்னு சொல்றோம். 4 காலம் இருக்கு. சோ டேட், particulars, JF, amount. அதே மாதிரி உன்னுடைய நோட்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட வந்து நம்ம கிரெடிட் சைடுன்னு சொல்லுவோம். சோ டேட், particulars, JF, amount. சோ இத மார்க் பண்ணிட்டு இப்ப சம்முக்குள்ள போறோம். சோ ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா போஸ்ட் பண்ணணும். சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ 2016 January 1 கேஷ் அக்கவுண்ட் டெப்டா டு கேபிட்டல் அக்கவுண்ட். சோ இதுல 2 அக்கவுண்ட் இருக்கு. ஒன்னு கேஷ் அக்கவுண்ட், இன்னொன்னு கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்.
ஸோ இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்கும் நம்ம லெட்ஜர் ஓபன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ இது வந்து 3 டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிறதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் வந்து 7, 8 அப்படின்னு இருக்கிற சமயத்துல நம்ம கேஷுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா லீவ் மோர் ஸ்பேஸ், அதிகமான ஸ்பேஸ் விட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ இதுல வந்து 3 டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிறதுனால 2 அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் உன்னுடைய பேஜ்ல 2 பேஜுக்கு சென்டர்ல என்ன எழுதுற அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்னு எழுதிக்கோ. 2 பேஜுக்கு சென்டர்ல என்ன எழுதுற கேஷ் அக்கௌண்ட்னு எழுதிட்டு ஸோ லீவ் சம் ஸ்பேஸ். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணிடுற அப்படின்னா பிளாங்க் ஸ்பேஸ் விட்டுரு. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஸோ பிளாங்க் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஸோ அடுத்த பேஜ்ல என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு பேஜஸ் வர்றப்ப நீ கண்டிப்பாக ஹெட்டிங் போடணும். ஸோ ஒவ்வொரு பேஜஸ் மாத்திரப்ப கண்டிப்பா ஹெட்டிங் போடணும். இங்க டெபிட் சைட்ல டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஜேஎஃப், அமௌண்ட் ஃபார் டெபிட் சைட். ஸோ தென் ஆன் த கிரெடிட் சைட் டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஜேஎஃப், அமௌண்ட் ஃபார் கிரெடிட் சைட், அமௌண்ட் ஃபார் கிரெடிட் சைட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன், இங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன். இப்ப சம்மு நான் போஸ்ட் பண்ண போறேன். ஸோ நல்லா கவனிச்சு பண்ணு எப்படி பண்றேன்னு. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார்ல டு கேபிட்டல். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல, கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல என்ன போடணும் அப்படின்னா டு கேபிட்டல் போடணும். இப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்துட்டேன். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல, கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் ஜேர்னல் சொல்லி பார்த்துட்டேன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்ல கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல ஸோ இங்க டேட் போட்டுக்கோ 2016 January 1 டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதி இருக்கிறதுக்கு அடுத்த லைன்ல, ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதி இருக்கிற ஹெட்டிங் போட்டுறதுக்கு அடுத்த லைன்ல ஸோ டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ அமௌண்ட் காலம்ல 10,000, அமௌண்ட் காலம்ல 10,000. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நான் திரும்ப சொல்றேன், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல டு கேபிட்டல் எழுதணும். ஸோ அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல உன்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல டு கேபிட்டல், டேட்ல அந்த டேட் காலம் போட்டுரு, டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு அமௌண்ட் காலம்ல 10,000. இப்ப ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பை கேஷ்னு எழுதணும். சோ இன்னொன்னு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. டெபிட் சைடு எல்லாமே என்ன வரணும் அப்படின்னா சோ ப்ரிஃபிக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துக்கோம் தியரியில டூன்ற வேர்டு வரணும். டெபிட்ல ஃபுல்லா என்ன வேர்டு வரணும், டூன்ற வேர்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். இப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு கேபிட்டல் போட்டாச்சு. சோ அப்ப கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஹெட்டிங்ல கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல சோ இந்த லைன்ல டேட் போட்டுட்டு பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 10,000 பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 10,000. சோ அப்ப கிரெடிட் சைட் ஃபுல்லா என்ன வரணும், அப்படி ப்ரிஃபிக்ஸ் பைன்ற வேர்டு வரணும். சோ திரும்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன் சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார்ல டு கேபிட்டல், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்ல டு கேபிட்டல் போடுறோம். சோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல டு கேபிட்டல். சோ அமௌண்ட் 10,000. சோ அகைன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடணும். இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு இங்க என்ன ஹெட்டிங்ல நீ போஸ்ட் பண்ணிருக்கியோ அந்த ஹெட்டிங்க தூக்கி அங்க எழுதணும். சோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சோ பை கேஷ் கிரெடிட் சைட்ல 10,000 பை கேஷ் கிரெடிட்ல 10,000. சோ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு. தென் செகண்ட் போஸ்டிங் சோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு, கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்கு. சோ இப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே நம்ம ஓபன் பண்ணல, அதனால இப்ப புதுசா நாம பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும். சோ இங்க ஆல்ரெடி பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி ஓபன் பண்ணிட்டோம், நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் ஓபன் பண்ணிட்டோம். சோ ஏற்கனவே லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நாம திரும்ப அந்த அக்கௌண்ட்டை ஓபன் பண்ண கூடாது. அப்ப இந்த செகண்ட் டிரான்சாக்சனை பொறுத்தளவுல கேஷ் அக்கௌண்ட் திரும்ப ஓபன் பண்ணக்கூடாது, வெறும் பேங்க் அக்கௌண்ட் மட்டும் நாம ஓபன் பண்ணணும். சோ அப்ப அடுத்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து லீவ் சம் ஸ்பேஸ், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு blank ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோ. சோ இப்ப ஜேர்னல் சொல்லிப்பாரு. சோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ்.
பேங்க் அக்கவுண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கவுண்ட் 5000. அப்ப பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் சைட்ல என்ன போடணும்? டு கேஷ் அக்கவுண்ட்னு போடணும். அப்ப பேங்க் அக்கவுண்ட் போயிரு. சோ பேங்க் அக்கவுண்ட்ல சோ டெபிட் சைட்ல என்ன போடணும்? இந்த பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கு அடுத்த லைன்ல சோ டேட் போட்டுக்கோ. 2016 January 5 to cash account. 2016 January 5 to cash account 5000. To cash account 5000. ஓகேயா? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெப்டார் டு கேஷ். இப்ப என்ன பண்ணணும்? இங்க என்ன இருக்கு? கேஷ் இருக்கு. கேஷ் அக்கவுண்ட்டுக்கு போயிடணும். கேஷ் அக்கவுண்ட்டுக்கு போயிட்டு இந்த ஹெட்டிங்ல என்ன இருக்கோ அதை எழுதணும் ஆப்போசிட் சைட்ல. சோ பேங்க்ல டு கேஷ் போட்டாச்சு. இப்ப கேஷ் அக்கவுண்ட்டுக்கு வந்துரு. சோ கேஷ் அக்கவுண்ட்ல 2016 January 5 by bank account 5000. by bank account 5000. Okay. So second transaction is over. Then third transaction, purchase account debtor to cash. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷ் வருது. So ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கேஷ் அக்கவுண்ட் நாம ஓபன் பண்ணிட்டோம். அதனால திரும்ப ஓபன் பண்ணக்கூடாது. சோ ஒன்லி என்ன பண்ணணும்? பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் மட்டும் நாம ஓபன் பண்ணணும். இப்ப பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் மட்டும் நம்ம ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப என்ன செய்யணும்? சோ இன்னொரு ஹெட்டிங் ஓபன் பண்ணணும். சோ பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட். சோ பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல என்ன போடணும்? ஜர்னல் என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெப்டார் டு கேஷ். சோ பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல டெபிட்ல டு கேஷ் அக்கவுண்ட். சோ பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல டெபிட்ல டு கேஷ் அக்கவுண்ட் 1000. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? கேஷ் அக்கவுண்ட்டுக்கு போகணும். கேஷ் அக்கவுண்ட்டுக்கு போய் என்ன போடணும்? பர்ச்சேஸ் போடணும். ஆப்போசிட் சைட்ல போடணும். சோ கேஷ் அக்கவுண்ட்ல போய் பர்ச்சேஸ் ஆப்போசிட் சைட்ல. சோ கேஷ் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல பை பர்ச்சேஸ். டேட் வந்து 31. சோ திரும்ப 2016 January எல்லாம் போட வேணாம். நான் எப்படி போட்டோம்னா அதே மாதிரி டேட் மட்டும் மாத்தினா போதும். சோ வருஷமும் மாசமும் திரும்ப நாம என்ட்ரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. சோ பை பர்ச்சேசஸ். சோ 7ஆம் தேதி பை பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் 1000. சோ அப்ப 3 ஜர்னல் என்ட்ரி நாம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணணும். லெட்ஜர் போஸ்டிங் பேலன்ஸ் பண்ணணும். சோ எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இந்த பக்கம் ஒரு ஐட்டம் இருக்கு. சோ இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ஐட்டம் இருக்கு. 5000 இருக்கு, 1000 இருக்கு. சோ அப்ப என்ன செய்யணும்? இதுல இருந்து ஒரு லைன் விட்டுட்டு எந்த பக்கம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அதுல இருந்து ஒரு லைனை விட்டுட்டு லைன் பண்ணிக்கோ. சோ இது மாதிரி லைன் பண்ணிக்கோ. கோடு போட்டுரு. இதே லைன்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இங்கேயும் கோடு போட்டுரு. அப்ப கோடு போட்டுட்டு எந்த பக்கம் டோட்டல் அதிகமா வருதோ அந்த டோட்டலை கேரி அவுட் பண்ணு. சோ இந்த பக்கம் எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 இருக்கு. இந்த பக்கம் 10,000 இருக்கு. சோ இது 2 ஐட்டத்தையும் பண்ணீங்கன்னா 5,000 1000 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 6,000 தான் வரும். 5,000 1000 ஆட் பண்ணா 6,000 தான் வரும். அப்ப இந்த பக்கம் டோட்டல் தான் அதிகமா இருக்கு. சோ என்ன செய்யணும்? இந்த 10,000 நம்ம பண்ணிட்டு இதே சேம் லைன்ல கிரெடிட் சைட்ல 10,000 டோட்டல் போட்டுரு. அப்ப இங்க 6,000 தான் இருக்கு. அப்ப பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 4,000. சோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட். சோ இங்க 10,000 டோட்டல் வருது. சோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா 6,000 தான் வருது. சோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 4,000. சோ எந்த இடத்துல பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வருதோ இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோ. நிறைய கன்ஃபியூஷன் வர்றது இதுல தான் வரும். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. எந்த இடத்துல பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வருதோ அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லைனுக்கு நேரா சோ பை பேலன்ஸ் சி பை டி. எந்த இடத்துல பேலன்ஸ் வருதோ அந்த இடத்துல என்ன போடணும் அப்படின்னா சி பை டின்ற வேர்டை நாம யூஸ் பண்ணணும். பை பேலன்ஸ் சி பை டி. சோ இந்த இதுல டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 4,000. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 ரூபாய் இருக்கு. சோ இதுல 2 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு பேங்க் இருக்கு, இன்னொன்னு பர்ச்சேஸ் இருக்கு. சோ பேங்க் 5,000 இருக்கு, இங்க 6,000 இருக்கு. சோ அப்ப 5,000 plus 1,000 6,000. சோ இந்த பக்கம் தான் டோட்டல் அதிகமா இருக்கு. சோ டோட்டல் 10,000 ரூபாய் போட்டுட்டு எந்த லைன்ல நீ டோட்டல் போட்டிருக்கியோ அதே லைன்ல ஆப்போசிட் சைட்லயும் டோட்டல் போடணும். டோட்டல் போட்டுட்டு டிஃபரன்ஸ் பார்த்த அப்படின்னா 4,000 வருது. சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு நேரா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பை பேலன்ஸ் சி பை டி. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. எந்த இடத்துல இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் நீ போடுறியோ அதுக்கு நேரா பை பேலன்ஸ் சி பை டின்னு எழுதணும்.
சோ இதுக்கு என்ன டேட் போடுறது அப்படின்னா எந்த மாசத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த மாசத்தினுடைய கடைசி தேதி. சோ ஜனவரி வந்து 31. சோ ஜனவரிக்கு வந்து 31. சோ 31st January. சோ 31st January by balance C by D 4000. சோ இந்த 4000 என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சோ இந்த C by D எப்பயுமே ஆப்போசிட் சைட்ல எடுத்து எழுதணும். சோ ஆப்போசிட் சைட்ல எடுத்து எழுதணும். எங்க எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைன்ல. சோ இந்த பக்கம் எங்க டோட்டல் போட்டிருக்கோம், இந்த லைன்ல போட்டிருக்கோம். இந்த லைனுக்கு அடுத்த லைன்ல 4000 எழுதணும். எழுதிட்டு அதுல என்ன வேர்டிங்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா டு பேலன்ஸ் B by D. டு பேலன்ஸ் B by D. டு பேலன்ஸ் B by D. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இதுல 4000 வந்து பேலன்ஸ் வருது, 4000 பேலன்ஸ் வருது. இந்த பேலன்ஸை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். சோ எங்க பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ண 10,000க்கு அடுத்த லைன்ல 4000 எழுதுறோம். சோ இந்த 4000க்கு நேரா என்ன எழுதணும் அப்படின்னா டு பேலன்ஸ் B by D. டு பேலன்ஸ் B by D. சோ இதுக்கு என்ன டேட் போடுறது அப்படின்னா சோ ஜனவரியில ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா 31st முடிக்கிறோம். சோ அந்த 31க்கு அடுத்த நாள் என்ன வரும் 2016 February 1. சோ B by D க்கு நெக்ஸ்ட் டேட், C by D வந்து அந்த மந்த் எண்ட், B by D நெக்ஸ்ட் மந்த்னுடைய பிகினிங். சோ ஓகேயா? சோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க 4000. சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா 4000. இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ற அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ற. சோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல பார்த்தா அப்படின்னா சோ இந்த பக்கம் தான் அமௌண்ட் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 இருக்கு. இந்த பக்கம் எதுவுமே அமௌண்ட் இல்ல. இந்த பக்கம் அமௌண்ட் எதுவுமே இல்ல, ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்ல. ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு, இது பேலன்ஸ் அமௌண்ட். சோ அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு லைனை விட்டுட்டு டோட்டலுக்கு இப்படி லைன் போட்டுக்கோ. சோ இதே லைன்ல ஆப்போசிட் சைட்ல இங்கேயும் கோடு போட்டுக்கோ. இப்ப இது டோட்டல் போட்டேன்னா எவ்வளவு வருது? 10,000. The same amount should be carried out on the debit side. 10,000 போட்டாச்சு. சரி, இப்ப இங்க அமௌண்ட் இல்ல. இப்ப இதுதான் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம சேர்க்கிறோம். பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இல்ல. சோ இங்க 10,000 போடுறோம். சோ இந்த 10,000 இருந்தா டோட்டல்ல 10,000 வரும். சோ இந்த 10,000 போடுறோம். அப்ப இது பேலன்ஸ் அமௌண்ட். அப்ப இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? இதுக்கு நேரா டு பேலன்ஸ் C by D. டு பேலன்ஸ் C by D. எந்த இடத்துல அமௌண்ட் நம்ம சேர்க்கிறோமோ, பேலன்ஸ் அமௌண்ட் சேர்க்கிறோமோ அதுக்கு நேரா என்ன வரணும் அப்படின்னா டு பேலன்ஸ் C by D. சோ எப்ப அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்றோம்? 2016 January 31. சோ இந்த C by D என்ன எழுதுன்னு சொல்லிருக்கோம்? ஆப்போசிட் சைட்ல எடுத்து எழுதணும். சோ ஆப்போசிட் சைட்ல எடுத்து எழுதணும். சோ இங்க எவ்வளவு? 10,000. இந்த டோட்டல் போட்டிருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைன்ல 10,000 எழுதுற. 10,000 எழுதிட்டு அதே லைன்ல என்ன எழுதணும்? பை பேலன்ஸ் B by D. பை பேலன்ஸ் B by D. சோ 2016 February 1. 2016 February 1. ஓகேயா? தென் தேர்ட் டிரான்சாக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு. தேர்ட் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ கேஷ் 5,000 மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த பக்கம் எதுவும் அமௌண்ட் இல்ல. சோ இப்ப ஒரு லைன் விட்டுட்டு டோட்டல் போடுறதுக்கு 5,000. சோ இதே லைன்ல சோ இங்க என்ன பண்ற? இதே லைன்ல இங்க கொண்டு வந்துட்டு 5,000 டோட்டல் போட்டுற. சோ இப்ப இதுல டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 5,000 காமிக்கிற. சோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எங்க வருதோ அங்க என்ன வரணும்? C by D ன்னு வரணும். சோ இந்த பக்கம் கிரெடிட் சைட் ஃபுல்லா பை அப்ரிவேஷன் ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து பை வரணும். சோ பை பேலன்ஸ் C by D. பை பேலன்ஸ் C by D. அந்த லைனுக்கு நேரா 5,000. சோ இதுக்கு வந்து என்ன டேட் போறோம்? 2016 January 31. 2016 January 31 போடுறோம். சோ இந்த 5,000 எடுத்து எங்க எழுதணும்? ஆப்போசிட் சைட்ல எழுதணும். C by D னுடைய அமௌண்ட் எப்பயுமே ஆப்போசிட் சைட்ல எழுதணும். சோ ஆப்போசிட் சைட்ல என்ன பண்ணணும்? டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைன்ல 5,000 எழுதியாச்சு. அப்ப அந்த லைனுக்கு நேரா என்ன வரணும்? டு பேலன்ஸ் B by D. டு பேலன்ஸ் B by D. சோ இதுக்கு என்ன டேட் போடணும்? நெக்ஸ்ட் டேட் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் நெக்ஸ்ட் டேட் 2016 February 1. 2016 February 1. டு பேலன்ஸ் B by D. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட். ஓகேயா? சோ இப்ப பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணுதான் வருது. டூ கேஷ் 1,000 rupees. சோ இந்த பக்கம் அமௌண்ட் எதுவுமே இல்ல. சோ ஒரு லைன் விட்டுட்டு டோட்டலுக்கு கோடு போட்டுக்கோ. இந்த 1,000 கேரி அவுட் பண்ணிரு. சோ இதே லைன்ல இங்கிட்டு வந்துட்டு டோட்டல் போட்டுரு 1,000. சோ இந்த இடத்துல அமௌண்ட் இல்ல, நம்ம அமௌண்ட் சேர்க்கிறோம். அமௌண்ட்
கிரெடிட் சைட்ல இல்ல, நம்ம அமௌண்ட் சேர்க்கிறோம் 1000 rupees. ஸோ அந்த 1000 rupeesக்கு நேரா என்ன வரணும்? பை பேலன்ஸ் சி பை டி, பை பேலன்ஸ் சி பை டி. ஸோ டேட் வந்து 2016 January 31, 2016 January 31. ஓகேயா? ஸோ இந்த சி பை டி எதுக்கு என்ன எழுதணும்? ஆப்போசிட் சைட்ல எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ சி பை டில எவ்வளவு இருக்கு? 1000 rupees இருக்கு. ஸோ அதை என்ன செய்யணும்? டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைன்ல, நெக்ஸ்ட் லைன்ல, ஸோ டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைன்ல 1000 rupees எழுதியாச்சு. ஸோ இதுக்கு நேரா என்ன எழுதணும்? டு பேலன்ஸ் பி பை டி, டு பேலன்ஸ் பி பை டி. ஸோ டேட் வந்து 2016 February 1, 2016 February 1, டு பேலன்ஸ் பி பை டி. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோ. ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்ம போட்ட ஜேர்னல்ல இருந்து லெட்ஜரை வந்து கரெக்டா அப்படின்றத பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சும்மா ரஃபா பண்ணா போதும். ஸோ ஹெட்டிங் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டுக்கோ இந்த மாதிரி. ஸோ டெபிட்னு போட்டுக்கோ, கிரெடிட்னு போட்டுக்கோ, ஊடால ஒரு கோடு போட்டுக்கோ. ஸோ டெபிட் கிரெடிட்னு போட்டுக்கோ. ஸோ இப்போ இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நீ லெட்ஜர் பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கிறதுல பி பை டி மட்டும் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அக்கௌண்ட் இருக்கு? கேஷ் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்ல பி பை டி எங்கிட்டு வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். பி பை டி. ஸோ இங்க எங்கிட்ட வந்திருக்கு? பி பை டி டெபிட் சைட்ல வந்திருக்கு. பி பை டி டெபிட் சைட்ல வந்திருக்கு. எவ்வளவு? 4000. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. கேஷ் அக்கௌண்ட்ல பி பை டி எங்க வந்திருக்கோ அந்த மட்டும் பார்க்கணும். 4000. ஸோ இது எந்த பக்கம் வந்திருக்கு அப்படின்னா டெபிட் சைட்ல வந்திருக்கு. டெபிட் சைட்ல வந்திருக்கிறனால இங்க என்ன பண்ற அப்படின்னா 4000 டெபிட்ல போட்டுக்கோ. 4000 டெபிட்ல போட்டுக்கோ. அடுத்து என்ன இருக்கு? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அடுத்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ பி பை டி எங்கிட்டு வந்திருக்கு? கிரெடிட் சைட்ல வந்திருக்கு. ஸோ கிரெடிட் சைட்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 10,000 வந்திருக்கு. கிரெடிட்ல 10,000 வந்திருக்கு. ஸோ இங்க போடுறப்ப கிரெடிட்ல 10,000 போட்டுக்கோ. கிரெடிட்ல 10,000 போட்டுக்கோ. அடுத்து என்ன அக்கௌண்ட்? பேங்க் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பி பை டி எங்க வந்திருக்கு? பி பை டி டெபிட்ல வந்திருக்கு. 2 பி பை டினா டெபிட். ஸோ டெபிட்ல 5,000. டெபிட்ல 5,000. ஸோ அப்ப இங்க டெபிட்ல 5,000 போட்டுக்கோ. டெபிட்ல 5,000. டெபிட்ல 5,000. அடுத்து என்ன அக்கௌண்ட்? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பி பை டி எங்க வந்திருக்கு? 2னா டெபிட், பைனா கிரெடிட். பி பை டி எவ்வளவு? 1000. ஸோ அப்ப இங்க டெபிட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 1000 rupees போட்டுக்கோ. ஸோ இருக்கிறது 4 அக்கௌண்ட் தான். ஸோ அப்ப அந்த 4 அக்கௌண்ட்டையும் இப்படி 2 கோடு போட்டுட்டு 2 பக்கமும் டோட்டல் போட்ட அப்படின்னா 2 பக்கமும் ஈவனா வரணும், சேமா வரணும். அப்படி செஞ்சாதான் நீ செஞ்சது கரெக்ட். இல்லைன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? இப்போ 4 + 5 9, 9 + 1 10,000. ஸோ 10,000. ஸோ இந்த டோட்டல் வந்து 2 பக்கமும் ஈக்குவலா வரணும். ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காண்டி தான் பாத்துக்கிறோம். ஸோ இதை வந்து செக் பண்ணிக்கிறதுக்காண்டி தான் பாத்துக்கிறோம். நாட் டு செக் த அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி. நம்ம செஞ்சது சரியான்றதை பாத்துக்கிறதுக்காண்டி பண்றோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மார்க் எதுவும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து எதுவும் மார்க் கிடையாது. ஸோ நம்ம செஞ்சது சரியான்றதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறோம். சும்மா ரஃபா மட்டும் பண்ணா போதும். நான் ஸ்பேஸ் இல்லாதனால மேல போட்டிருக்கேன். ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரேட்டிங் போட்டுக்கோ, டெபிட் கிரெடிட் போட்டுக்கோ. போட்டுட்டு ஒவ்வொரு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணதுல பி பை டி மட்டும் பாரு. பி பை டி மட்டும் பாரு. பி பை டி பிராட் டவுன். ஸோ அந்த பிராட் டவுன் எங்க வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது டெபிட்ல வந்துருச்சுன்னா டெபிட்ல போடு, கிரெடிட்ல வந்துருச்சுன்னா கிரெடிட்ல போடு. ஸோ 2ன்னு வந்துருச்சுன்னா டெபிட் சைடுன்னு அர்த்தம், பைன்னு வந்துருச்சுன்னா கிரெடிட் சைடுன்னு அர்த்தம். போட்டுட்டு டோட்டல் போட்டேன்னா 2 பக்கம் என்ன வரணும் அப்படின்னா ஈவனா வரணும். ஸோ ஈவனா வந்துச்சுன்னா நம்ம செஞ்சது கரெக்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு உன்னுடைய எக்ஸசைஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் மட்டும் பார்த்திருக்கோம். ஸோ இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. இதனுடைய போட்டோ காப்பி நான் முடிஞ்சா எடுத்து அனுப்புறேன். அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ஸோ ஒவ்வொரு சம்மா போவோம். லெட்ஜர் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு சம் 2 சம் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாயிரும். ஓகே, தேங்க்யூ.